يتجوز في العادة. نعم كتب المؤمن يتجوز في العادة. يا الله. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Salam. Wa ila ruhi ali wa sahbihi zawji wa dhurriyyati ajma'in. Bismillahi lana wa lahum al-Fatiha. Iya kan tua iya kan Islam ثم إلى روح آبائي وأخواني الصالحين وإلى روح آل كل ناس بكل منهم متبعين وتابعين ومتبعين إحسان ثم إلى روح أئمة المجتهدين والفكر على الراشدين القرآن الفلسطين أئمة الحديث الفاسرين سيد سادة صفات المقتدين أننا كانوا مسلمين الصالحين ولا نبغى من جمعين ثم إلى روح سادتنا وحبيبنا المسلمين سيدنا وصحبه حولهم وعوالهم من شيء الموت سبحان الله من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ الله وعباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ولهم الفاتحة يا الحمد لله ثم إلى أرواح آبائنا ثم إلى رجل الشيخ قادر أن سنة ستة الفاتحة صفات ستة الشيخ القاسم ستة الشمال 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 وإلى روحي مرمى رحمه وشيخنا ستة الشمال محمد رسول الله سفير الله الشيخ ومشايخ وعلى سلسلته ومولته ومولده وتعليم وخدمه وسلم وصائم الحاضرين أجمعين ثم إلى روح جميع المسلمين رضي الله تعالى عنهم الذين تعلم كتبهم وتعلم كتبهم وسلم صلى إلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب هذا الكتاب الحكم وإلى روح أبو يزيد محمد بن عربي بن عباس المالك الحسني رضي الله عنه وإلى روح جميع مشايخنا في سندنا فتح المعين والفي أبن الشارع بن عقبة صلى إلى شيخنا بجميع مزور ودار الله أعمارهم في السنة والعافية وفي بركاتهم وسولهم وفي المجمعين وحفظهم الله ومتعالى الله بطول حياتهم وإلى روح الحبيب عبد الله وإلى روح الحبيب عمر بن حامد بن هذا الجيلاني رضي الله عنه سولهم وفروعهم بشول الله لنا ولهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا من شر جماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن وحق علينا ولمن أحسن استوصانا وقل لنا عندك بدعاء خير ثم إلى روح جميع المسلمين من مشرق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قاف إلى قاف لابن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شهد الله لنا ولهم الفاتحة بسم الله يا رب أنت وإياك نستعين يا الله ثم إلى روح جميع وخصوصا إلى روح جميع طلاب جميع أصحابنا وإخواتنا من جميع طلاب الطالبة المعتدين سلف الفطرة وجميع فروع المعتدين سلف الفطرة وجميع المعاهد التي تتعرض المعتدين سلف الفطرة أينما كانوا على أحيان ولا روح جميع سبيل إخواتنا من جماعة الخدمة وإلى روح جميع سبيل إخواتنا من جماعة الخدمة والسفر والقومين أينما كانوا أحياء أسأل الله يفقهنا في الدين السهل لنا ويوفقنا في فهم الشريعة
ويفقه لنا قولنا برحمتك وعسى ويسر أمورنا واشرح صدورنا فلا على نية الصديق والقبول والسلام عليكم ورحمة الله وشفاعة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهر الليل ونوم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لنده سبع الإمام الحداد وقال لنده سبع الإمام الحداد المؤمن رضي الله عنه ونفع به ونفعنا به المؤمinu utawi wong kang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mukminu utawi wong kang mukmin iku yatajawazu kegampang sapa al-mukmin. Iku yatajawazu kegampang sapa mukmin fil adati ing dalam pira-pira pangadatan kebiasaan. Wala yatajawazu lan ora kegampang sapa mukmin fil ibadati ing dalam pira-pira ibadat. Wal munafiqu utawi wong kang munafik iku yatajawazu kegampang sapa munafik fil ibadati ing dalam ibadat ya Allah. Ing dalam pira-pira ibadah. Wala yatajawazu lan ora kegampang sapa munafik fil adati ing dalam pira-pira pengadatan atau kebiasaan. Nah, ini tinggi. Jadi di hikmah ini Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Qutbud Da'wah wal Irsyad, beliau menyampaikan bahwa wonten tandane tiyang mukmin kali tiyang munafik. Tandane tiyang mukmin niku napa? Yatajawazu fil adat. Orang mukmin itu orang yang mudah. Artinya dia nopo napa teh? Ngentengake. Nah, ngentengno. Nah, dia ngentengno. Mudah gitu ya, gampang. Enggak terlalu nganggap abot, enggak terlalu menganggap berat, penting begitu. Enggak terlalu nganggap penting fil adati dalam adat kebiasaan. Artinya adat kebiasaan niku adat-adat yang terjadi di masyarakat. Nah, misalnya apa? Misalnya masyarakat kita itu kan sering FOMO, sering FOMO atau mudahnya ya, nah gitu ya. Apa itu ikut tren iPhone itu, ikut tren Velocity ya, dan lain-lain itu. Nah, wala yatajawazu fil ibadati lan ora kegampang. Dan orang mukmin itu tadi selain dia menganggap remeh kebiasaan adat yang terjadi di masyarakat, maksudnya menganggap remeh ini bukan berarti kemudian dia memberontak, dia tidak mau ikut boten, tapi artinya tidak menganggap penting-penting amat. Dan justru mukmin itu dia tidak menganggap enteng, tidak menganggap remeh, artinya menganggap penting fil ibadati dalam ibadah, dalam hal urusan ibadah. Contohnya begini gampangannya. Demi bisa ikut tren Ramadan gitu ya, tahun 2024 kan nggak salah itu ya, yang tren Velocity itu, tren buber terus kemudian bikin Velocity bareng-bareng gitu. Nah, sampai-sampai nggak sholat gitu kan, sampai buatan sholat maghrib, buatan sholat isya, buatan itu. Nah, demi bisa buber kemudian buat tren Velocity. Nah, itu sejatinya sanes tiang mukmin. Ini buatan tondone tiang mukmin. Artinya tiang mukmin itu dia lebih memberatkan dalam hal ibadah, bukan sebatas adat yang tak perlu, adat-adat yang remeh. Artinya begini, urusan pandangan sosial gitu ya, bagaimana kemudian dipandang oleh manusia, itu dia tidak terlalu peduli. Contohnya juga begini, misalnya dalam sebuah desa itu ya, adatnya itu orang-orang itu semuanya adatnya misalnya bukan tidak beribadah ya, beribadah mencemooh. Nah, adatnya itu ngerasani misalnya ya, beribadah orang-orang yang iktikaf gitu ya, atau orang-orang yang banyak ibadahnya itu dihina, dicemooh gitu. Jadi kan begini, ini kan kita pilih kan tasawuf, kita kan pembahasan tasawuf.
Tasawuf itu kan pilihannya itu adalah orang-orang itu ambil yang lebih ahsan, ambil yang lebih afdol. Maka sejatinya jika kemudian apa itu di sebuah daerah, sebuah warga, kebiasaan orang itu tadi nyangkruk misalnya. Misalnya kebiasaannya anggap begini, kalau kan pernah kang Bawean gitu ya. Kemarin kan saya di Bawean. Sore hari di Bawean itu seringnya orang-orang Bawean itu ya dia ngalor ngidul, apa ngalor ngidul? Ngabuburit ya bahasanya ngabuburit. Nah, orang bukan hanya Bawean sih, dimanapun ya. Banyak orang ngabuburit sore-sore itu kan. Tentang ngabuburit itu cari makan, cari takjil atau lain-lain. Nah, itu. Padahal sedangkan waktu pada asar sampai kemudian maghrib, manjing waktu maghrib itu adzan maghrib, itu sebenarnya adalah waktu yang istimewa. Dalam adab sulukil murid, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, juga pengarang kitab niki, niku menyampaikan dalam kitabnya beliau yang adab sulukil murid niku bahwa waktu ba'da asar, ba'da sholatil asri sampai masuk waktu maghrib itu adalah waktu yang digunakan untuk mengisi ruhani begitu. Nah, jadi kalau ba'da subuh itu kan agar rezeki tidak macet, kita dilarang tidur pada subuh itu agar rezekinya tidak macet. Nah, itu untuk rezeki jasmani itu ba'da subuh. Tapi kalau ba'da asar itu waktu yang baik untuk rezeki ruh begitu, untuk rezeki ruhaniyah. Nah, sehingga kemudian orang yang sifatnya karena lagi-lagi karena tasawuf itu pandangannya mana yang ahsan, mana yang afdol. Ba'da sholatil asri gitu. Ketika digunakan hanya untuk keliling-keliling jalan-jalan ngabuburit, dengan misalkan digunakan untuk i'tikaf misalnya, kemudian digunakan untuk baca Quran, maka pasti orang tasawuf itu milihnya baca Quran. Memilihnya adalah bagaimana bisa beriktikaf begitu. Jadi meninggalkan perkara mubah demi bisa mendapatkan yang lebih afdol, yaitu kesunahan itu kan. Kesunahan berupa baca Quran dan lain-lain. Nah, jadi salah satu tandanya orang mukmin itu ketika ia adalah apa itu tidak menganggap penting adat-adat itu tadi, adat masyarakat yang sifatnya hanya sebatas mubah gitu. Misalnya nongkrong, nyangkruk di waktu-waktu tertentu, yang itu sifatnya cuma mubah gitu. Apalagi naudzubillah sampai di nyangkruknya itu nanti ada ghibah gitu, ada namimah, naudzubillah, ada ngerasain, itu kan bahaya. Harusnya ditinggal gitu. Urusan kok nanti kemudian dicemooh misalnya, oh wong kok gak pernah kumpul karo wong misalnya. Nah, itu ya urusan mereka begitu. Karena begini, misalnya begini, di masyarakat ada kegiatan gotong royong. Nah, itu kita harus ikut karena di sana kita membantu orang. Itu ya, di situ ada membantu memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Itu di sana bagus begitu. Tapi kalau kemudian hanya nyangkruk saja gitu ya, atau jalan-jalan saja, lihat kemudian hal-hal yang kurang baik begitu kan. Nah, di jalan ketemu orang yang nyun sewu, auratnya terbuka, badan lepuk tubuhnya terlihat, itu kan kurang baik begitu. Karena lagi-lagi itu kan kita bicara tasawuf yang memang pilihannya itu yang lebih afdal dan lebih ahsan. Bahkan secara syariat saja itu melihat aurat wanita yang bukan mahram itu haram kan, bukan ahsan. Nah, selanjutnya seperti itu. Nah, maka yang itu ditinggalkan, yang diambil adalah yang ibadah, yang lebih baik begitu, lebih ahsan, lebih afdal. Wala yatajawazu fi ibadat begitu. Dan selanjutnya mukmin itu juga tidak menganggap remeh, menganggap enteng hal-hal ibadat. Contohnya nopo? Misalnya sholat sunnah zuhur itu kan qobliyah zuhur. Sholat sunnah qobliyah zuhur ngapunten. Kalau zuhur ya fardu kan. Sholat sunnah qobliyah zuhur itu kan 2 rakaat sudah cukup qobliyah zuhur itu. Tapi ada sunnah muakkadnya yaitu 4 rakaat. Maka yang diambil adalah yang 4 rakaat. Sunnah qobliyah zuhur yang 4 rakaat yang sunnah muakkad itu tadi. Karena dia tidak meremehkan gitu. Tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan. Tidak meremehkan sekecil apapun hal-hal yang sunnah, hal-hal yang sifatnya bernilai ibadah begitu. Maka kemudian
dan kitab nopo nggih. Insyaallah kalau nggak salah di Tamyul Mukhtar ini. Ke Imam Asy'arani niku ngendikan bahwa para ulama tasawuf, para ulama sufi itu hebatnya adalah di dalam menjaga niatnya. Artinya menjaga niatnya niku perkara-perkara yang sifatnya mubah itu kan sebenarnya tidak bernilai ibadah. Tapi ketika perkara mubah niku wau diniati untuk ibadah, diniati nglakoni hal yang baik, itu nanti bernilai ibadah. Nah, sehingga akhirnya meskipun terlihat kelihatannya yang dilakukan itu sama antara kita dengan beliau, tapi nilainya berbeda. Karena apa? Niatnya itu tadi yang berbeda. Contohnya ngeten, teng Zubat itu kan dicontohkan bahwa makan itu kan perkara mubah gitu ya. Nah, tapi ketika perkara mubah tadi diniati untuk litoatillahi begitu ya. Litoatillahi lahu maqat nawa. Lupa supi kula nadomnya itu. Intinya ada itu. Litoatillahi lahu maqat nawa. Ketika perkara mubah itu seperti makan itu ya, halnya makan. Kok diniati untuk taat, untuk supaya kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mendapatkan kekuatan, supaya semangat, supaya perutnya tidak keroncongan, tidak terfikirkan makanan gitu. Sehingga dikuatkan dulu tubuhnya untuk bisa beribadah, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah bernilai ibadah gitu. Beda dengan kita yang semangat ya pokok luwe ya mangan gitu ya, kan niat-niate gitu kan. Nah, di sana itu yang menjadikan nilainya itu berbeda. Jadi meskipun kegiatannya terlihat remeh tapi niatnya itu besar. Betapa banyak itu kan ya, betapa banyak hal-hal yang kecil yang remeh itu menjadi besar karena sebab niatnya. Dan banyak perkara yang besar itu menjadi kecil sebab niatnya. Contohnya jenengan berdakwah atau saya lah misalnya, saya berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, dan seterusnya begitu. Tapi kemudian dakwah saya itu saya niati sebagai pekerjaan. Saya niati sebagai saya cari uang misalnya, karena saya menganggap bahwa saya punya kemampuan skill gitu ya, skill di ilmu agama. Jadi saya menjadikan ilmu agama saya itu untuk ruang gitu ya, untuk ruang mendapatkan makan gitu ya, untuk cari upah gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu maka akhirnya nilainya itu menjadi remeh begitu. Padahal itu seharusnya kan bagus. Ilmu agama itu, ilmu saja apalagi agama kan gitu. Itu sudah bagus. Tapi kemudian ketika niatnya hanya untuk cari uang, cari upah, cari makan, itu kan hanya downgrade gitu ya, turun. Grade-nya itu turun, kualitasnya turun, sehingga akhirnya turun derajat, ya pahalanya ya seadanya. Tapi kalau kemudian si mukara itu kecil tapi niatnya benar-benar begitu ditinggikan, niatnya benar-benar itu bagus begitu, itu insyaallah menjadi baik begitu, menjadi bernilai pahala yang banyak. Ya seperti itu saja yang sering dicontohkan Gus Baha itu kan, tidur saja tapi wis diniati tarkul maasi gitu kan. Tidur gak apa-apa, tidur diniati tarkul maasi itu sudah bagus, sudah ada nilai ibadah. Kalau tidur saja tanpa niat tarkul maasi, maka jadinya mubah, buatan dapat pahala. Sehingga itu yang menjadikan kita beda dengan beliau itu adalah oleh jogo niat nih beliau. Sakete beliau itu menjaga niat di setiap amal-amalnya. Nah, selanjutnya wal munafik yatajawazu fil ibadat. Sedangkan orang munafik niku tondone dia mudah nganggep remeh, kegampang nangone ibadat. Nah, tapi dia tidak menganggap remeh, menganggap penting, dia menganggap penting urusan-urusan kebiasaan masyarakat. Takut dikira kudet, takut dikira kuper, takut dikira nggak ikut tren dan lain-lain itu ya. Nah, dikira ketinggalan zaman begitu. Nah, kalau kita itu kan nuruti tren, apalagi harus informasi itu ya, sosmed yang selalu berkembang itu terus menerus. Nah, ini kan pasti nanti ya nggak akan selesai. Nah, nopo malih naudzubillah, jangan sampai kemudian kita yang sewu
Kenapa nggih? Bahasanya itu ya nyun sewu, ya nyun sewu. Kita yang tahu hukumnya, kita yang tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Akhirnya tiba-tiba tumut gitu ya. Akhirnya tiba-tiba ikut dengan tren yang trennya itu ya nggak perlu gitu loh. Tren-trennya itu tren-tren orang luar gitu kan. Orang-orang yang nggak jelas gitu kan. Tiba-tiba misalnya kayak misalnya begini, apa itu tren sholat apa tren imam sholat taraweh itu kan pernah ada nih gitu tren imam sholat taraweh itu apa transisi gitu kan transisi dari dia sebelum dia yang biasa saja tiba-tiba kemudian imami sholat taraweh gitu. Tuh. Mata. Dan lain-lain itu banyak intinya begitu. Kemudian jangan lihat ketika aku di pondok, lihat aku ketika di luar, itu kan ada tren itu juga itu. Itu kan tren apa itu? Ya tidak tahu lah. Intinya seperti itu. Ngoten. Orang munafik itu yang dia mudah meremehkan hal-hal ibadah, tapi dia menganggap penting hal-hal sifatnya ada. Takut tidak diterima di masyarakat kalau nggak ikut. Padahal itu ya kurang baik. Kita tidak bicara perkara mubah ya, tapi yang kurang baik maksudnya. Kalau perkara mubah ya monggo jelas. Tapi kalau sudah kurang baik ya harus ditinggalkan. Yang sifatnya nopo malih meninggalkan syariat. Tren apa itu? Tren apa itu lagi? Si pacaran ini ya, tapi terus sing diambung pitine itu kan ada ya. Sing ngono-ngono itu insyaallah itu. Jangan sampai alhamdulillah. Kadang kita itu susah ya. Beliau-beliau itu kan kados ning sila itu kan juga sering menyampaikan itu. Tapi kadang ya ono ayo santri yes sembulan ku iki atine kefutuh kabeh kan ngoten. Biar sama-sama selamat. Kasihan, susah. Apa? Eman. Dia lanjut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan tahu sapa Imam Al-Haddad radhiyallahu an. Man utawi sapane wong iku lam yattahim lamun ora curiga sapa man nafsahu ing awak dhewe man fi kulli wirdin ing dalam saben-saben perkara kang den lakoni wa sadarin lan perkara kang den tinggal wa qa'a moko tumiko min hasakin nafsu apa kulul balaya saben-saben musibah saben-saben cukup al kubari kang gede-gede kabeh. Sedikit guys sebelum masuk ke hikmah ini. Seperti halnya contohnya tren sekarang itu kan yang mamamu pengen mantu yang bisa A bisa B itu. Itu kan ya gak tahu lah. Terserah mau itu dianggap dakwah atau dianggap viral entah terserah. Apa cari niatnya masing-masing gitu. Itu ya. Yang penting intinya jangan sampai meninggalkan ibadah itu ya. Berarti salah satu bentuk ibadah itu adalah sampean tetap menjaga aurat itu. Karena menjaga aurat itu karena membuka aurat itu kan larangan. Berarti menjaga aurat itu berarti berada dalam ketaatan. Berarti silakanlah bikin video terserah apa cari pokoknya intinya ya tidak melanggar syariat ngoten mau. Gampang-gampang aja gitu. Buat dipikir dewi apaan sih melanggar syariat. Strategi itu juga yang normalisasikan Itu satu hal itu bahaya ini kok. Dosa niku kan dampaknya banyak. Salah satunya niku rezeki macet. Rezeki macet niku salah satu penyebabnya adalah dosa. Kemudian selain rezeki macet susah dalam hal hafalan, susah dalam menangkap pelajaran, susah berat dalam melakukan ibadah. Kemudian iman itu menjadi lemah gitu ya. Olehnya habis sembahyang males, mau sholat puasa zakat males. Napa malih naudzubillah sampai kemudian lah posi hati sholat barang nah. Naudzubillah sampai gitu atau lah posi kesel-kesel poso itu. Naudzubillah itu. Atau sampai kemudian pikiran
lapo sih ate zakat barang gitu. Ate wis golek duit kok iso. Naudzubillah itu. Jangan sampai naudzubillah. Bahaya itu. Kalau sampai itu meremehkan syariat, niku maka nanti jadinya bisa murtad. Nah, selanjutnya tentang mriki, orang kita itu harus dawai Imam Al-Haddad, orang yang tidak curiga dengan nafsunya di setiap perkara yang dia lakukan dan dia tinggal, maka dia akan mendapatkan cobaan yang besar. Maksudnya begini, nafsu itu kan sejatinya, nafsu itu kan picik ya, picik atau licik lah. Nah, itu. Nafsu itu licik. Jadi jangan dikira kemudian kita itu, nafsu kita itu ketika mengajak kebaikan itu tanpa alasan begitu. Atau ketika meninggalkan keburukan itu juga tanpa alasan. Artinya Al-Imam Al-Haddad niku berpesan bahwa kita itu harus sering-sering muhasabah, sering introspeksi, sering-sering muhasabah. Dicurigai, opo iya temenan keinginan saya yang ini, yang melakukan ini itu murni tulus misalnya. Apa benar keinginan saya untuk menolong orang ini itu murni tulus begitu. Apa iya benar keinginan saya untuk membaca Al-Quran misalnya, itu memang murni tulus karena ingin membaca Al-Quran, atau hanya karena misalnya keinginan ingin disuting misalnya, naudzubillah itu, ingin disuting, ingin FYP dan lain-lain. Itu kan perlu diwaspadai gitu. Al-Imam Al-Busiri ini, Al-Imam Al-Busiri ini yang gak ada burda itu kan. Nah, Al-Imam Al-Busiri Sahibul Burdah. Beliau itu Imam Al-Busiri ini kan murid daripada Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Jadi Syekh Abul Hasan Asyadili, Al-Imam Abul Hasan Asyadili ini pendiri Thariqah Syadiliyah. Niku kan gak ada murid Syekh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi niku punya murid kata. Salah setunggalnya niku Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari sama Al-Imam Al-Busiri Sahibul Burdah. Nah, Al-Imam Al-Busiri Sahibul Burdah niku kan berkata tenggene burdahnya niku, wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa in huma mahadhakan nusha fattahimi. Harus kita tuh harus curiga, harus kritik gitu ya. Harus curiga, harus otokritik, harus mengkritisi yang namanya nafsu dan yang namanya setan begitu. Meskipun keduanya itu memberikan kita atau menasihati kita dalam hal kebaikan, itu tetap harus kita kritisi, harus kita curigai. Kenapa? Gambarannya tadi, gambarannya seperti tadi. Gambaran mudahnya seperti tadi. Apa benar hal-hal kita itu murni, hal-hal yang kita lakukan itu semuanya murni karena niat tulus ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti contohnya gabung dengan yang di bawah ini, lanjut yang di bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rubbada'in ilal hawa wa tabi'ana ini. Wa qala landaw sapa Imam Al-Haddad. Nanti contohnya gabung ke sini. Wa qala landaw sapa Imam Al-Haddad rubbada'in utawi pirang-pirang wong kang ngajak-ngajak ilal hawa maring kesenengane nafsu wa tabi'ati lan watak wa huwa hale utawi da'in iku yadda'i ngaku-ngaku sapa da'in annahu in satuhune da'in iku yad'u ngajak-ngajak sapa da'in ila dini maring agama wa syari'atu lan syariat. Al-Imam Al-Haddad tahu betapa banyak orang yang sejatinya dia itu mengajak kepada hawa nafsunya, kepada tabiatnya yang buruk, itu ya, kepada tabiat nafsunya, tabiat binatangnya, tabiat setannya. Sedangkan dia melapisi atau membungkus, gitu ya, atau mengaku bahwa dia sedang mengajak kepada agama dan syariat. Contoh gampangnya begini saja contoh gampangnya. Ada sebuah pamflet majelis, pamflet majelis diadakan di tempat ABCD. Kita ada majelis sholawat, majelis zikir, terserah, pokoknya majelis terserah. Yang pasti majelis kebaikan, majelis sholawat, majelis zikir, atau majelis maulid, atau kemudian majelis anak yatim, bakti sosial, bagi-bagi takjil, terserah majelis mawon.
Nah ternyata majelis itu tadi ada seseorang, ada seorang laki-laki yang tahu tentang majelis itu. Kemudian laki-laki itu tadi merasa gitu, merasa bahwa oh ini majelisnya bagus. Tidak mungkin saya kemudian bagus sendiri. Akhirnya dia mengajak Nyun Sewu, perempuannya perempuan yang ghairu mahramnya, perempuan wanita ajnabi, si gadis yang ajnabiyah gitu kan. Diajak oleh dia kontak, ayo sholat tasbih yuk, ayo majelis di masjid A, masjid B. Nah, tapi kemudian kemudian berangkatnya itu bonceng-boncengan gitu ya. Dan kemudian sore akhirnya sahur bareng kayak layaknya orang kencan gitu ya. Nah, hal-hal begitu itu kan nggak ada, kencan syariat itu nggak ada. Pacaran syar'i, pacaran islami nggak ada itu ya. Kencan syar'i itu nggak ada itu. Niatnya baik. Selama hal itu masih belum halal, belum nikah, itu nggak ada semuanya yang baik itu. Ketika hubungannya adalah laki-laki dan perempuan yang non mahram, selama itu belum nikah, selama itu belum halal lewat akad nikah, itu semuanya nggak ada yang baik. Mau sampean katanya sudah tunangan, sudah pasti, sudah hubungan tanpa status, sudah aku milikmu, kamu milikku, apa itu semuanya itu ya? Itu semuanya hanya apa? Apalagi kan banyak itu kan di tren TikTok itu. Gimana akan ada kalimat begini di TikTok gitu kan? Gimana kalau begini? Aku punyamu, kamu punyaku, kita diam-diaman tiba-tiba lamaran menikah. Apa itu semua itu? Itu kan itu tren yang dibikin oleh orang yang dia nggak jelas. Iya. Lah itu. PHS itu ada pesan dengan abayang. Itu tren-tren begitu itu ya. Apalagi ada tren begini. Bayangno ini, misalnya begini ya. Sing lanang ahli basul masail kan gitu. Sing wedok hafid Quran, jalbi anake gitu. Itu kan ada tren-tren begitu kan. Itu apa ini? Astagfirullahaladzim. Itu juga kritik itu ke saya sendiri ya sebenarnya gitu. Itu kritik itu saya sendiri juga. Artinya begini, artinya apa ya? Memang banyak, itu banyak, semua itu banyak. Nafsu dan setan itu punya 1001 cara yang gak akan pernah selesai, gak akan pernah habisnya, begitu. Untuk bisa menipu kita, Gak bisa langsung dengan hal buruk, pasti lewat hal baik. Contohnya tadi, contohnya begini misalnya, banyak kita fair-fairan saja, kita fair saja gitu ya. Banyak yang kemudian nyun sewu, dia katakan ustadz muda gitu ya. Punya fans santriwati gitu ya. Nah, gitu kan. Ustadz mudanya kemudian akhirnya dia karena nafsunya tergoda misalnya ketika nyun sewu, mungkin ya namanya setakwa-takwanya orang ya, ujian semakin kuat pohon, semakin besar rasa takwa, badai angin kencang godaannya kan semakin besar. Tiba-tiba si ustadz muda ini tiba-tiba dia punya tugas gitu ya, tugas untuk membimbing seorang santriwati gitu misalnya kan. Akhirnya santriwatinya berduaan gitu, atau berduaan dengan si ustadz ini dan lain-lain itu kan. Atau kemudian akhirnya dibimbing lewat chat WA itu ya, atau DM IG itu. Itu banyak pokoknya itu ya. Okay. Artinya begini, seorang nyun sewu banyak kisah-kisah itu kan. Ada yang selamat, ada yang tidak. Yang selamat contohnya sinten? Nabi Yusuf, alhamdulillah. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam itu kan juga digoda oleh wanita. Siapa? Zulaikha. Ada yang Zulaikha, ada yang Zulaikha. Itu. Tapi insyaallah saya ingat saya itu Zulaikha namanya. Itu. Ada yang Zulaikha, ada yang Zulaiha gitu. Itu. Sampai disebutkan itu kan di Al-Qur'an itu hammat bihi wa hamma biha walakin ra'a burhana rabbih itu kan. Zulaiha itu tergoda dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf itu juga hampir tergoda, hanya saja karena lakin ro'a burhana rabbi. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya melihat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya karena beliau maksum kan begitu. Nah, itu yang selamat itu ngoten. Yang enggak selamat siapa? Sudah jelas. Barseso. Nah, itu kan kisah yang masyhur sekali itu. Barsiso itu kan. Seorang yang alim, yang abid gitu ya. Ahli ibadah, ahli ilmu, tapi kemudian dia kalah begitu kan. Ceritanya Barseso itu kan kalahnya karena ada orang, tiba-tiba ada setan yang menjelma jadi orang baru itu tadi dia lebih hebat dalam hal ibadah, dalam hal ilmu daripada Barseso. Sehingga kemudian Barseso itu bertanya, apa rahasianya, apa tipsnya supaya bisa jadi seperti sampean. Akhirnya dijawab oleh setan, apa? Minum gitu kan, minum khamr. Karena Barseso ya ikut minum khamr. Akhirnya setelah minum khamr apa? Zina. Setelah zina banyak orang yang melihat kalau dia zina, akhirnya dia membunuh orang yang tahu kalau dia berzina. Akhirnya suul khotimah itu. Kita kan nggak tahu. Jadi banyak gitu, banyak. Kadang-kadang kita itu kan merasa kita itu sudah ahli surga, sudah punya tiket ke surga. Kalau kata Gus Faiz kan pundu follow tok. Itu nanti biar dilihat di cuplikannya apa itu di videonya Gus Faiz itu. Mek awakmu follow tok sampean follow tok tapi kok begitu. Ngoten. Jadi begitu, banyak itu ya. Contohnya itu. Mudahnya itu, contoh yang jelas paling jelas sekarang itu ya begitu. Trennya itu. Ketika seorang santri atau laki-laki, enggak harus santri, laki-laki pada umumnya gitu ya. Dia tiba-tiba mengajak seorang wanita yang bukan mahramnya gitu untuk ikut acara baik majelis begitu kan, misalnya entah majelis sholat tasbih berjamaah dan lain-lain, tapi ternyata caranya itu goncengan begitu ya, atau kemudian kan begini kan, sampean bisa ketinggali tenggene Fathul Muin tenggene ada salah satu hadis itu bahwa wanita itu la tusafirul mar'atu illa bimahramiha. Wanita itu tidak boleh safar, tidak boleh berpergian tanpa didampingi mahramnya atau zaujiha atau suaminya. Nah, kemudian kalau jenengan gitu, kalau jenengan yang laki-laki gitu ya. Yopo sampean ustaz, sampean syekh, sampean gus Walid sembarang is opo lah ngene ya. Mau sarjana, magister, dokter dan lain-lain pokoknya sembarang ya, masih semua titel bisa dunia bisa nonton sampean. Nah, tapi namanya manusia ya. Nah, itu pasti ada godaan nafsu. Nah, itu bahaya itu. Tiba-tiba saja ternyata misalnya bahkan meskipun itu kan kita kan sudah nggak asing kan dengan kasus pencabulan bahkan dari seorang bapak itu kan, bapak ke anaknya nyabul, kakek yang nyabul, paman yang nyabul gitu kan, semuanya banyak berita pencabulan. Artinya bahkan meskipun itu mahram saja, itu kadang nafsunya itu masih menguasai dirinya. Nopo malih yang bukan. Nah, makanya nyun sewu para orang tua jangan gampang-gampang ngoten nggih. DM-an putra-putrine niku nggih. Khususipun yang putri ngoten. Yang putra itu juga begitu, jangan tolol gitu ya. Ngajak orang kok ke neraka gitu. Itu kan naudzubillah itu ya. Ngajak orang ke neraka. Ayolah gitu. Kok wong lanang kok gak cerdas blas gitu ya. Ngajak anak wong kok nani neraka. Selanjut. Waqala lam tahu. Nah, itu ya. Nah, itu contoh-contoh orang-orang. Jadi banyak dari dulu itu memang banyak orang yang membungkus nafsunya dengan agama. Sehingga nopo kita harus introspeksi diri sendiri yang pertama, muhasabah diri dulu. Dan harus dicurigai nafsu kita itu apa benar kita itu memang menginginkan kebaikan, apa benar dan lain-lain begitu. Apa benar memang nafsu kita itu, keinginan kita itu tadi itu murni memang untuk kebaikan, untuk ketaatan, atau hanya sebatas bungkus-bungkus saja. Coba itu tuh dibayangkan ngoten sekali-sekali. Misalnya menit ditakoni dengan benjing ditangleti diminta jawaban. Misalnya awakmu nggo majelisku ben iso
kencan ya. Ben iso nggo anake wong nggo majelisku ya. Piye ya bisa ditakoni ngono ya. Bayangno, itu saja. Kadang kita itu kan nyun sewu dibutakan gitu ya. Terbutakan oleh merasa dan keyakinan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Gini ku leres, tapi Allah niku kan tidak hanya punya sifat Rahman Rahim, punya sifat yang adil, maha adil gitu kan. Artinya nek maha adil yo nek sampean nglakoni elek ya disiksa kan. Nek sampean oleh apik ya sampean bakal diganjar. Meskipun dalam keyakinan kita Asy'ariyah, Maturidiyah atau Ahlu Sunnah wal Jamaah niku memang Allah niku saged memberikan pahala kepada orang yang bermaksiat misalnya ya. Maksudnya pun namanya mengganjar ya. Allah itu kan innallaha ala kulli syai'in qadir, maka Allah niku saged memberikan pahala kepada orang yang mungkin durhaka kepadanya, dan memberikan siksa kepada orang yang taat kepadanya niku saged. Memang saged ini. Memang saged ngoten Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ngoten, kita juga harus hati-hati. Wong kita juga enggak tahu Allah bakal mengedepankan rahmatnya atau adilnya kepada kita. Makanya sing hati-hati. Wa qala lan dawu sapa ali wa qala lan ngendika sinten al Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'a bih. Al ilmu utawi ilmu iku alaika. Al ilmu utawi ilmu iku alaika melarati ing atase sira hatta ta'mala sehingga nglakoni sapa sira bi kelawan ilmu. Fa idza amilta mongko ing dalem nalikane nglakoni sapa sira bi kelawan ilmu kana mongko ana apa ilmu iku laka manfaati mari sira. Ilmu itu bagaikan pisau bermata dua. Artinya begini, ketika kita dapat ilmu, dapat pengetahuan, itu maka nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmumu diamalno mboten? Gampangnya seperti itu. Ilmunya diamalkan tidak. Maka itu nanti akan menjadi tanggungan kita. Punya ilmu kok tidak diamalkan. Sehingga nopo wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Niku teng Zubat ngoten. Orang yang punya ilmu tapi ilmunya mboten diamalkan, itu maka dia akan disiksa terlebih dahulu daripada para budak atau para hamba berhala, para penyembah berhala. Nah, tapi ketika ilmu itu tadi diamalkan, niku mantun niku maka akan menjadi positif bagi kita, menjadi memberikan manfaat kepada kita. Karena nopo tambahnya ibadah, tambahnya ketaatan, tambahnya jauh dari kemaksiatan, tambahnya rasa takwa, tambahnya taubat dan lain-lain. Karena tahu, tambah istighfar dan lain-lain. Nah itu. Dan syarat diterimanya amal itu adalah ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sampeyan salat tapi kemudian sampeyan enggak eruh rukun syaratnya nopo. Nek salat iku ternyata kudu dhisik. Salat iku maca opoan mboten ngertos. Nah nggih niku mboten ditampi salat. Meskipun salatnya berjamaah salah sijine, meskipun sampean salat berjamaah sing imami wali lah utawa semua jamaah iku wali kabeh. Nek sampean salat gak dhewe wudu, ya gak sah. Gak kira ditampa. Ngoten nggih. Nah niku atas-atas. Tutuk kemudian oleh sing imami wali jadi sampean salat gak wudu. Terus akhirnya sholatku diterima ya insyaallah, sholatnya bareng wali ya. Tapi sholatnya tidak diwudu, itu kan lucu. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad ma adallat orang ngayup-ngayupi opal khadra'u langit kang ijo. Opal khadra'u langit ijo, langit kang ijo wala aqallatan orang ngangkat opal gobra'u bumi asyadda ing wong kang luwih banget. Apane hamakotan kumprunge. Hamakoh itu akalnya kurang atau mungkin bahasa sekarang ya ketololannya itu kebodohannya mimman tinimbang saking wong ya alamu kang weruh sapa man husna syai'in ing bagus-baguse
suci-wiji ing baguse suci-wiji wa huwa hada utawi man lahu maring husna syai' iku tarikun wong kang ninggal wa ya'lamu lan ora sapa wong kubaha syai'in ing eleke suci-wiji wa huwa hada utawi man iku wa huwa hada utawi man lahu maring kubha syai' iku fa'ilun wong kang agawe utawa kang nglakoni. Al-Imam Al-Haddad tahu selanjutnya nopo? Tidak ada orang yang hidup di bawah langit dan di atas bumi yang lebih bodoh daripada orang yang dia tahu kebaikan dari sesuatu tapi dia tinggalkan. Orang itu tahu, oh ini perkara baik, ini perkara bagus, ini sae, ini becik. Tapi dia tinggalkan. Dan juga dia tahu tentang keburukan segala sesuatu, tapi justru dia melakukannya. Nah, ini kan ngentengno ini jenenge gitu. Ngertos pacaran haram. Tapi kemudian pacaran. Alasannya ditakoni kok sih pacaran? Biasa, bukan nabi boy jangan nih. Gitu ya. Atau santri juga manusia misalnya. Itu kan lucu. Ngerti hukumnya haram tapi bisa dilakoni gitu ya. Apalagi yunsau naudzubillah. Tuhan itu kan bawa alma maternya juga gitu ya. Santri A, santri B, santri C ternyata pacaran. Ayolah jangan dinormalisasikan nih. Stop normalisasi pacaran gitu. Terus pun niku mawon enggak ngurus santri, enggak ngurus buatan pokoknya jenis pacaran yo haram. Jangan dinormalisasikan ya. Punya hubungan ini enggak jelas. Sampean pengen yo dilamar gitu kan ya. Terus nikah, pacaran halal. enak. Waqala lan dawu sapa Imam Al-Haddad, dabir ngaturo sapa sira. Dabir ngaturo sapa sira sumaf'al moko kari-kari agawe sapa sira. Rencanakan dulu, dawu Imam Al-Haddad, rencanakan dulu, atur dulu, kemudian lakukan. Jadi direncanakan dulu, diatur dulu bagaimana baiknya, strateginya, sumaf'al, kemudian dilakukan. Fakir. Nah, selanjutnya moko fakir mikira sapa sira sumakul moko kari-kari ngucap sapa sira. Fikirkan dulu kemudian sampaikan. Rencanakan dulu, atur dulu kemudian lakukan. Fikir dulu kemudian katakan. Ojo angker-angker. Waqala lan dawu sapa Imam Al-Haddad, kafa cukup ahlal akhirati ing ahlal akhirati ing penduduk akhirat gitu ya, atau wong ahli akhirat. Apa nih syarafan kemuliaane opo anna kulla ahadin setuhune saben-saben suci iku yuhibbu raman sapa kullu ahad ayun sabayanto den sandarake den nisbatake sapa kullu ahad ilaihim maring ahlal akhirah. Wa illamnya kun senajan ora ana sapa kullu ahad iku minhum setengah saking ahlal akhirah. Cukup menjadi tanda kemuliaan bagi akhirat gitu ya. Bagi orang-orang yang menuju akhirat. Ahlal akhirah itu sebenarnya nopo ya bahasa ini gampang. Orang-orang yang memang orientasinya akhirat teman-teman. Cukup menunjukkan kemuliaan bagi orang-orang yang memang orientasinya kesenangannya itu adalah akhirat. Apa itu? Bahwa setiap orang, setiap person, setiap orang itu dia suka kalau dia dianggap sebagai ahlul akhirah. Orang yang nggak pernah sholat pun misalnya, orang yang misalnya nggak pernah sholat, ketika kemudian dia dianggap sebagai orang yang rajin sholat, itu pasti dia suka, gitu. Atau kemudian orang yang bahkan sodako itu hanya seminggu sekali misalnya, kalau nggak pas dino Jumat nggak sodako misalnya. Nah, atau bahkan sodako itu ngenteni zakat tok misalnya dan lain-lain nih, itu kemudian akhirnya dia disebutkan wah iki wonge ahli sedekah, wonge dermawan dan lain-lain. Itu pasti dia senang, dia suka. Lah itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa akhirat itu mulia. Waqafa ahlad dunya do'atan. Waqafalan cukup
ahlad dunya ing wong kang ahli dunya apane doatan inone apa anna kulla ahadin setuhune saben-saben suwiji iku yakrahu geting sapa kullu ahad ayat karo ing nyeto den tutur sapa kullu ahad fi jumlatihim ing dalam golongane ahli dunya ing dalam golongane ahli dunya wa ing kana senajan ana sapa kullu ahad iku min akabirihim setengah saking pira-pira pemimpine penggedene ahli dunya. Nah, ahli dunya orang yang cinta dunia. Nah, orang yang cinta dunia itu apa itu begini cukup untuk menunjukkan kehinaan atau kerendahan daripada orang yang ahli dunia, orang yang cinta dunia itu adalah ketika ada orang yang disebutkan bahwa dia hidupnya itu cinta dunia, dia sudah tidak mau. Misalnya begini, ada orang disebut sampai niku mas kedunyan gitu misalnya, atau sampai niku mas hitung-hitungan gitu dan lain-lain. Sampai niku sopo, sampai niku mbak dan lain-lain itu. Misalnya ada orang dikatakan begitu. Sampean itu hitung-hitungan gitu, sampean itu kedunyan, sampean itu pelit, medit dan lain-lain. Itu pasti dia langsung nggak mau gitu. Mas langsung pasti merasa bahwa apa itu namanya? Merasa dia itu terhina gitu. Itu saja sudah menunjukkan bahwa dunia itu memang hina. Ketika orang tidak mau disandarkan kepadanya, itu menunjukkan bahwa perkara itu tuh hina. Sama dengan bodoh. Orang yang bodoh itu dia suka dianggap pintar begitu kan. Tapi orang yang bodoh itu pasti siapapun ya, tak hanya orang yang bodoh. Siapapun itu pasti dia akan tidak mau merasa terhina, benci itu dianggap sebagai orang bodoh. Sehingga akhirnya nyerocos terus kan kadang begitu. Supaya dia dianggap orang pintar. Apa itu kemudian ucapannya itu ngawur, ngalor ngidul, bahaya itu. Dhullu fa'adhallu, menyebabkan fitnah di manusia. Jadi cukup menunjukkan kemuliaan akhirat itu adalah orang-orang itu mau suka dinisbatkan kepada akhirat, dan cukup menjadi tanda hinanya dunia itu ketika orang itu tadi benci ketika disandarkan sebagai ahli dunia, orang yang cinta dunia. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad, ya Allah. Nah ini. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad min akbaril kabairi. Iku setengah saking luweh gede-gedene pira-pira dosa gede albatinati kang bangsa batin wa dhahirati lan dhahira. Antal tamisa utawi yen to nyupri sapa sira utawi yen to njaluk sapa sira min ashabika saking pira-pira kancane sira ad-dunya ing dunya wahum hale utawi ashabik wahum hale utawi ashabu iku yaltamisuna padha nuprih padha nyuwun padha njaluk sapa ashabuk mingka saking sira al akhirat ing akhirat. Ya Allah, niki termasuk salah satu besar, paling besarnya dosa besar. Apa itu? Ketika orang-orang itu datang kepada kita, menghampiri kita, itu untuk minta, untuk ingin tahu agama yang mendekatkan diri mereka kepada akhirat, yang menjadikan mereka faham kepada agama, bisa semakin beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita itu mencari kepada mereka, meminta kepada mereka itu urusan dunia. Mereka datang kepada kita supaya tahu agama. Nah ternyata kita itu justru ternyata kita itu justru minta uang kepada mereka, minta dunia kepada mereka, minta mobil gitu ya. Nah itu sampai nek ngundang aku kok sak mini itu kan, ya Allah, itu kan ngoten. Oh nanti kalau ngundang mohon nginapnya di hotel ya misalnya. Oh nanti minumannya sajiannya ini ya, itu ya, itu. Ya Allah. Oh saya nggak mau kalau misalnya apa itu hidangannya ini dan lain-lain, itu kan dunia semua. Padahal mereka itu undang orang ahli agama itu supaya mereka bisa belajar agama. Juga misalnya kemudian apa ya bahasanya mungkin sekarang banyaknya menjual agama dan lain-lain.
Misalnya juga tolong nanti kalau ngundang saya apa itu transportasinya pakai pakai mobilnya orang ini kan itu kan. Yang ada saluran dana nanti misalnya di sana itu kan dan lain-lain itu. Pakai jasanya A, jasanya B itu. Nanti misalnya merek mikrofonnya, salonnya harus pakai punyanya ini itu. Itu kan semuanya urusan-urusan apa ya? Cuan semua itu kan. Urusan bisnis semua. Ya Allah, sebanyak isi. Pokoknya sebanyak isi ini gue sebanyak kabeh. Embok kan bisa disebut lagi dari situ. Saking banyaknya itu sampai bingung. Ya Allah. Pokoknya juga awal dewi lah gitu ya. Kita tata hati kita masing-masing. Jangan sampai gampang menilai orang kan. Jangan sampai kamu suudon kepada orang. Itu ya di sana ya urusannya di sana, mungkin memang kebutuhannya ngotan gitu ya. Sehingga memang harus seperti itu kan. Napa malih naudzubillah sampai dia nggak mau datang hanya karena kemudian nggak sesuai dengan apa itu dengan target gitu ya. Target yang ia berikan gitu. Dengan nominal yang dia sodorkan kemudian nggak mau turun. Dan kalau kita kasihan gitu orang-orang pelosok, orang-orang badui, gitu. Orang-orang pelosok desa sing susah aja oleh nek urip ae bendino niku susah ngono kan. Kemudian nunggu untuk bisa untuk bisa belajar agama harus modal lagi. Itu kan susah. Kasihan. Masa dia untuk bisa taat, untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala harus bayar mahal. Pemane sampai ada alasan saya kan belajar agama juga keluar biaya gitu. Masa kemudian ilmu saya murah gitu. Ilmu saya harusnya dihargai sesuai dengan yang saya keluarkan gitu. Nah, justru ngeten nggih nek cara niku Kiai Haji Salahuddin Munsif nih. Atiat dan pastinya para ulama sufi yang lain. Para ulama kita, enggak hanya ulama sufi, para ulama kita semuanya. Niku memang jelas bahwa justru kalau ditukar dengan uang, dengan dunia, justru dunia itu remeh begitu. Itu yang mahal itu adalah akhirat, ngaten. Justru nih. Karena ngeten, perbandingannya ngeten. Dunia itu sampai kapan sih nikmatnya? Sampai kapan sih nikmatnya dunia, enaknya dunia? Bertanya sampai kapan? Pasti telas. Pasti habis. Sedangkan kalau kemudian akhirat itu kan abadi, kekal. Meskipun tidak dirasakan sekarang. Tapi kenikmatannya abadi, kenikmatannya kekal. Maka justru terserah pendapat jenengan setuju napa mboten terserah jenengan. Tapi napa justru kalau ilmu kita itu ditukar dengan hal-hal duniawi, niku justru yang remeh, itu yang murah sejatinya. Karena ilmu niku mahal mboten. Maka di hikam yang awal ini ada kok yang ini. Karena ilmu itu mahal, maka harusnya ditukar dengan benda yang abadi. Sama misalnya dikasih pilihan gitu kan, voucher gitu misalnya. Zaman dikasih voucher yang berlaku untuk belanja satu hari saja. Vouchernya hanya masa berlakunya 1 hari. Belanjanya langsung 5 juta misalnya. Tapi dengan voucher seumur hidup sing belanjai cuma 100.000 setiap hari, tapi seumur hidup. Nah, kira-kira lebih pilih yang mana? Atau 50.000 wis, tapi seumur hidup voucher. Pasti yang dipilih ya seumur hidup lah, meskipun nominalnya sedikit. Tapi seumur hidup karena nikmatnya itu gak akan habis. Kalau yang 5 juta 1 hari, iya lek ngentekno sedina itu 5 juta gitu. Kan ya sama dengan dunia ini. Nikmat dunia itu kalau bukan nikmatnya yang habis duluan, bukan dunianya yang hilang duluan, ya kitanya nanti yang hilang duluan kan teman-teman. Kitanya nanti yang mati duluan, meninggalkan dunia. Kalau bukan dunia meninggalkan kita, ya kita yang ditinggalkan, kita yang meninggalkan dunia. Kalau bukan kita yang hilang dengan mati, ya dunia yang hilang karena habis.
Gitu. Beda dengan akhirat. Makanya ilmunya itu harusnya ditukar dengan akhirat. Dan yang akhirat itu kekal, kenikmatannya kekal. Jangan sampai yashtaruna bi ayati sama nang qalila itu. Jangan sampai nota eman. Demi napa malih saniki kan kata nih. Ya bukan hanya sekarang, dari dulu sebenarnya ada itu. Buzzer itu kan. Demi condong ke A, condong ke B, akhirnya menjual ayat-ayat Al-Qur'an. Oh, ini yang viral itu kemarin kan alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nah, ini MBG mingguan saya. Itu kan bahaya itu kan. Banyak lah pokoknya dia. Nauzubillah itu. Akhirnya dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis niku justru digatuk-gatukno supaya memenangkan paslon yang ia dukung. Kata itu atau membenarkan tindakan orang yang salah. Nauzubillah, diplesetkan maknanya. Ini bukan kemudian kok saya bilang begini terus akhirnya saya hebat, saya suci ngoten nggih. Boten, tapi ya memang harus saling mengingatkan enggak, bukan kemudian kok merasa hebat, merasa suci ngoten. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad, qimatul insani utawi aji kertone manungsa inda ahli dunya, ing dalem monggoe ahli dunya iku ma perkara ya khudzu kang ngalap sapa al insan hu ing dunya minhum saking ahli dunya hu ing ma ya khudu kang ngalap sopo insan hu ing ma minum saking ahli dunia. Al-Imam Al-Haddad dawuh bahwa nilai seseorang di sisi atau di mata orang-orang yang ahli dunia, yang cinta dunia, itu sesuai dengan kadar apa yang dia ambil dari dunia. Begitu. Artinya begini, misalnya ada orang gitu ya, dikasih pilihan, ngoten kan, berpegang teguh dengan prinsipnya atau kemudian dunia ini ada dua ya. Dunia itu kan ada dua. Al-Imam Al-Haddad di pertemuan yang awal-awal itu sampun kita baca menjelaskan bahwa dunia itu ada dua. Yang pertama itu al-mal, yang kedua itu al-jah. Yang pertama itu harta, yang kedua itu pangkat. Nah, itu dunia. Misalnya kemudian ada orang koar-koar A B C D E, nah, dengan prinsipnya mengkritik, kemudian dikasih jabatan langsung belok. Nah, misalnya begitu. Nah, dikasih jabatan, dikasih uang, kasih harta, kemudian langsung belok, prinsipnya gugur, pecah. Nah, maka nilainya, nilai sampean, nilai kita, orang-orang yang tadi itu, yang prinsipnya itu tadi, misalnya dengan mengkritik dan lain-lain, itu nanti diukurnya oleh ahli dunia, orang-orang ahli dunia, itu dengan seberapa, dengan apa yang kita ambil dari mereka terhadap dunia itu tadi. Ketika jadi oposisi misalnya aktif, banter, rame, nyerocos, gitu, semuanya dikritik. Pas dikasih jabatan menang, gitu ya, bungkam, gitu, takut hilang. Nah itu kan juga termasuk menunjukkan qimatul insan. Nilainya manusia itu ada di sana. Di sisi di mata orang-orang yang ahli dunia itu. Gitu. Jadi dunia itu ada dua itu. Kalau nggak harta ya pangkat, kedudukan. Itu. Wanita itu sebenarnya juga termasuk dunia. Termasuk sebenarnya, tapi nggak bahas itulah, nggak bahas wanita. Nanti yang jelas saya yang salah ini ya. Karena wanita selalu benar kan ya. Ya itu. Muatan iki guyon mawon. Lanjut. Muatan. Yang pasti itu. Jadi misalnya kok ternyata dikasih 5 juta masih rame, 1 miliar langsung bungkam misalnya. Oh ternyata sampai 5 miliar juga, ternyata langsung mendukung. 1 miliar bungkam, 5 miliar mendukung. Nah, berarti ternyata ya segitu harganya. Waqala lan dawu sapa Imam Al-Haddad in aratta lamun ngarepake sapa sira antas tasyira ing yen to njaluk rembug sapa sira insanan ing menungso faqaddir moko kira-kira no sapa sira annahu ing setuhune insan iku yushiru awih isyarah sapa insan alaika ing atase sira bi mukhalafati ma kelawan nulayani perkara tuhibbu kang remen sapa sira ing ma fa in ra'aita moko lamun ningali sapa sira imtisalahu ing nuruti insan wa illa lamun ora fadak moko ninggal sapa sira
Maksudnya begini, ketika kok kita ingin minta pendapat, minta saran, minta kritik, minta masukan kepada orang. Nah, kita tuh melihat orangnya. Orang ini kira-kira dia akan membenarkan tindakan kita atau tidak begitu. Nah, kalau dawuh Imam Al-Haddad itu justru nopo? Justru cari minta rembuk kepada orang yang mukhalafati ma tuhibbu. Justru yang dia itu beda pandangan dengan kita, yang dia tidak setuju dengan apa yang menurut kita baik, apa yang kita senang. Fa in ra'aita imtithalahu wa illa fata. Nah, kalau dia cocok dengan itu, maksudnya kalau dia ternyata sesuai dengan kriteria yang tadi, yang mau menabrak atau berbeda pendapat, berselisih dalam hal apa itu masukannya, sarannya dengan pendapat kita, dengan kemauan kita, ambil. Kalau tidak, tinggalkan begitu. Karena bisa jadi kan ada sodik gitu ya. Kalau yang sering terdengar itu kan as-sodiqu man sodakoka wala man sodakoka, kan itu kan. Teman itu orang yang yang jujur kepadamu, bukan orang yang membenarkanmu, kan begitu kan. Nah, takutnya kita itu salah, kita itu berada dalam tindakan hawa nafsu, didasari hawa nafsu. Ternyata orang yang kita minta pendapat itu dia juga membenarkan, padahal itu kita salah. Nah, makanya kita harus cari yang berseberangan, sehingga dia sodakoka, dia jujur kepada kita, bukan sodakoka, bukan membenarkan apa yang menjadi tindakan kita. Jujur itu artinya salah-salah, benar-benar. Yang beda pendapat. Wa qala lan dawsa Imam Al-Haddad, ra'yul insani utawi pendapatnya menungso. Nah, ini nih. Ra'yul insani utawi pendapatnya menungso iku far'u ilmihi. Cabangi atau pangi ilmune insan, waqlihi lan akali insan. Fala yang bagi moko ora prayuga apa ayyadu'ahu yen to nyiak-nyiake sapa insan hu ing far'u ilmihi wa aqlihi, atau hu ing ra'yu bisa hu ing ra'yal insan indaman ing dalam mungguwe wong atau ing dalam sandinge wong layak kudu kang ora ngalap sapa man bihi kelawan ra'yil insan. Pendapat manusia, pendapat seseorang itu merupakan cabang daripada ilmu dan akalnya. Artinya begini, melihat kualitas seseorang itu bisa diketahui. Kualitas seseorang itu bisa dilihat, diketahui daripada pendapatnya. Kualitas ilmunya, kualitas akalnya, wawasannya, pengetahuannya, cara berpikirnya, kebijaksanaannya, dan lain-lain. Itu bisa diketahui, bisa dilihat daripada caranya ia berpendapat, daripada pendapat yang keluar dari dalam dirinya. Itu poin pertama. Nah, yang kedua, karena pendapat manusia itu tadi merupakan bentuk gambaran daripada kualitas, daripada cabang ilmunya, merupakan cabang cerminan daripada ilmu dan akalnya, maka jangan disia-siakan begitu. Disia-siakan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang dia nggak mungkin nerima, nggak mungkin mengambil begitu. Sampai ngasih saran, masukan kepada orang A, B, C, D, E. Nah, ternyata dia nggak nganggu, gitu, nggak menerima, nggak nangkep, tidak mengambil pendapat, ya sudah, gitu. Eman kan, buang-buang tenaga, buang-buang ilmu, begitu. Eman. Itu namanya, itu memang ada itu di awal itu ada itu. Kemarin itu tentang idoatul ilmi. Buang-buang ilmu itu ya itu. Ngasih tahu ke orang, tapi orangnya itu dia ngotot. Eman. Waktunya juga keluar. Walahi kolan ketemu. Walahi kolan ketemu ba'du dalam sausi ikilah dawu. Minal kalami saking kalam al-mansuri kang den nasarake. Kalam itu kan ada dua, ada nasar, ada nazom kan. Kalau nazom itu ya kalam yang bait-bait itu. Kalau kalam nasar itu kalam yang bukan nazom. Kalim ya seperti kitab-kitab biasanya itu yang bukan kitab nazoman, bukan kitab mandumah. Nah, itu ya namanya kalam nasar, kalam mansur. Apa hadzal masturu iki lagi bisa.
Artinya selanjutnya ada ini, ada setelah tadi pembahasan sudah selesai dibahas, ini ada beberapa dawu-dawu yang kemudian cocok kan. Nah, wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad man utawi sapane wong iku salaka lamun lumampah, lamun lumaku sapa man, lamun ngelampahi sapa man ing dalane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaka mongko miliki sapa man ing nafsune utawa ing perkara kang den remeni. Malaka mongko miliki sapa man ing nafsune lan utawa perkara kang den remeni. Orang yang berjalan di jalannya Rasulullah SAW yang teguh berarti teguh mengamalkan ajaran-ajaran beliau, berpegang teguh dengan apa yang beliau tuntunkan itu, nah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, dia cintai. Waman hada utawi sapane wong hada kang hada, waman utawi sapane wong iku hada lamun menggok sapa man halaka. Menggok ini maksudnya menggok saking dalane Nabi Muhammad SAW. Halaka moko rusak sapa man ing napa dunya lan akhirat. Orang yang dia itu tidak mau ikut dengan apa yang dituntunkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan rusak. Dia akan celaka di dunia dan akhirat. Waqala lan dawu sapa Al-Imam Al-Haddad ngendika sinten Al-Imam Al-Haddad manutawi sapane wong iku hafidho lamun ngrekso lamun joko sapa man al-fuada ing ati hufidho moko den joko sapa man den reksa sapa man minal fasadi sanging rusak. Orang yang bisa menjaga hatinya maka dia akan terjaga dari kerusakan. Buatan gampang-gampang suuron, buatan gampang-gampang kemudian adu domba namimah. Penyakit hati itu kan banyak, iri, dengki, hasad, hakat, riya, ujub dan lain-lain itu. Nah, sombong itu kan juga termasuk kerusakan. Ujub merasa diri hebat karena sudah berprestasi gitu ya, sudah bisa juara misalnya, sudah bisa ikut basul masail misalnya, dan lain-lain itu. Padahal melok tok ya, cuma menang tapi melok tok ini dan lain-lain itu. Ya, kalau merasa dirinya hebat, karena sudah bisa ranking 1 itu ya, nah, dan lain-lain itu. Sudah hafal A B C D, akhirnya kemudian merasa hebat. Itu intinya orang yang bisa menjaga hatinya itu maka dia akan terjaga, terhindar dari kerusakan. Banyak kerusakan. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad man utawi sapane wong iku hafidho lamun ngrekso njaga sapa man al-jawariha ing pira-pira anggota badan. Amina moko selamat sapa man. Hafidhul fuad itu tadi yang atas itu umum juga ya. Misalnya dia menjaga dirinya dari hawa nafsunya, dari keinginannya untuk berinteraksi dengan lawan jenis misalnya dan lain-lain. Maka dia akan terjaga dari kerusakan. Dia berani follow IG misalnya, berani yang putra berani follow IG yang putri. Nah, kemudian akhirnya DM-an terus masuk nani itu interaksi terus pintu-pintu gitu. Ada yang kemudian ngechat DM karena alasannya pertama bertanya gitu. Setelah tanya nanti jadinya ya seperti itulah. Ya banyak pokoknya banyak. Nah, aminah moko aman selamat sapa man al hawaija. Aminah moko selamat aman sapa man al hawaija itu al jawa iha al jawa iha ing piro-piro poncobe. Orang yang bisa menjaga anggota tubuhnya maka dia akan selamat dari bahaya, selamat dari cobaan, dari musibah. Wa qala lan dawu sapa al-Imam Al-Haddad kada parak kada itu kan hampir kada parak opo sapa al-aqilu wong kang nduweni akal iku khabarnya kada iku alla yakuna yen ora ono lahu kedue akil opo aduun musuh. Orang yang berakal itu hampir tidak punya musuh. Makanya hampir tidak musuh orang berakal.
Berakal itu artinya dia memang punya akal ya. Artinya dia bisa menggunakan akalnya. Bukan cuma hanya punya akal saja tapi tidak digunakan. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad. Kada parak-parak sapa al-ahmaq wong kang bodoh iku alla yakuna yen ta ora ana lahu kedue ahmaq sapa sadiqun kanca. Nah, atau begini kapannya begini. Orang yang berakal itu kan dia kan disukai, disenangi oleh orang banyak. Maka akhirnya dia tidak mungkin punya musuh, hampir tidak punya musuh. Sebab apa? Sebab orang-orang suka dinisbatkan, suka bersandar kepada dirinya. Wah, aku lu koncone iki, wong sing alim iki, wong sing ahli ibadah iki, wong sing berakal iki ABCD itu. Akhirnya dia membawa namanya itu. Itu kan bahaya ya, bawa orang gitu kan. Makanya itu tidak ada musuh gitu. Karena orang yang lain itu suka gitu, suka dekat dengannya, suka dinisbatkan kepadanya. Sedangkan orang yang bodoh itu bahkan hampir tidak punya teman. Kenapa? Ya karena malu kan itu kan. Masuk koncoan misalnya sama orang yang gila, koncoan sama orang yang bodoh gitu kan. Ini sampean koncone si A iki ya sing error gitu, sing rada error gitu. Pasti dia jawabannya ya enggak gitu, karena malu dan sebagainya. Maka dari itu orang yang bodoh itu hampir tidak punya teman karena orang-orang tidak mau dinisbatkan kepadanya. Qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad. Iku fi asfaril arbahi. Nah ini kisah ini. Iku fi asfaril arbahi. Tetap ing dalam piro-piro lunga kang nyebabno piro-piro bati. Rohatul arwahi utawi enake pira-pira ruh wal asbahi lan pira-pira awak. Wal asbahi lan pira-pira awak. Wa fi asfaril akhtari lan iku tetep ing dalam pira-pira lunga kang dadiake bahaya. Wa fi asfaril akhtari lan iku tetep ing dalam pira-pira lunga kang dadiake bahaya. Ta'awud zawahiri utawi capeke kesele pira-pira anggota dohir wal asrori lan pira-pira anggota batin atau ati. Nah, Al-Imam Al-Haddad menyampaikan bahwa sejatinya dalam perjalanan kan begini. Kita ini kan manusia ini kan sedang dalam perjalanan. Kita ini semuanya musafir. Maka kok dalam perjalanan kita ini musafirnya kita itu adalah fi asfaril arbah. Perjalanan yang nanti akan menyebabkan kita untung. Gampangnya misalnya kita berangkat ke Korea. Nah di Korea itu jelas prospeknya misalnya nanti di sana kerja sebulannya itu sampai 30 juta misalnya dan seterusnya yang banyak untungnya gitu kan. Nah maka kan nanti kita senang, kita berjalan ke sana itu senang, kita musafir ke sana itu senang begitu. Musafir ke Korea itu senang, hati tenang begitu kan ya. Kemudian tubuh juga nggak merasa capek karena memang senang, karena merasa saya akan dapat banyak begitu. Saya akan dapat keuntungan yang banyak, laba banyak setelah dalam menjalani perjalanan ini. Sedangkan kalau kita misalnya gitu ya, perjalanan ini misalnya kok kemudian menuju kebangkrutan. Misalnya ya kita jual apa itu namanya ikan tapi di daerah pantai kan itu kan. Kita jual ikan di daerah pantai. Itu kan ya susah payu kan wong pantai ku ya iwak kabeh, tapi ada dodolan iwak gitu kan. Kan payune kan angel gitu. Nah, berarti kurang gitu. Apalagi sampai kemudian banyak ruginya, sampai naudzubillah sampai berbahaya. Maka pasti kita cuma capek saja, nggak dapat apa-apa. Ya batin nggak sepiro, apa mana sampai rugi, sampai bangkrut, gulung tikar gitu kan. Beda dengan orang yang berjualan ikan di daerah pegunungan. Nah itu karena di gunung jarang ikan gitu. Kalau orang jual ikan di tepi pantai ya yang diguyu kan ya, soalnya wis bendinane mangan iwak. Nah kita itu juga begitu, kita ini manusia kan musafir. Nonton perjalanan, kita sedang perjalanan.
kok perjalanan kita ini itu tujuannya itu banyak labanya, banyak untungnya. Artinya yakni akhirat gitu ya. Keuntungan yang kekal, kenikmatan yang kekal, keberuntungan yang tiada tara. Sampai-sampai nopo? Jannah itu ya, atau surga itu kan disifati dengan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar gitu ya. Sifatnya surga itu sampai mala ainun ra'at, tidak pernah ada mata yang melihat nikmat yang setara dengan nikmat surga. Wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar bagaimana kenikmatan gitu ya. Yang nikmatnya itu tadi setara dengan surga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayangkan terlintas kenikmatan surga itu tadi atau kenikmatan yang setara dengan nikmat surga itu tadi dalam hati manusia. Itu saking hebatnya surga itu tadi. Enggak pernah bahkan sampai nopo disebutkan itu kan, misalnya ada apa itu, ada satu istana itu kan ya di surga, ada satu istana, nanti di istananya itu ada 70 kamar kan ngoten kan ya. Di setiap kamarnya itu nanti ada 70 bidadari kan ngoten kan. Wah itu kan waduh gitu kan. Yes, si Jeng enggak kuat gitu ya. Pemane sampai 70 kan ngoten. Itu kan ya Allah, guys enggak mampu. Apalagi nanti makan itu kan enggak kurang-kurang gitu ya. Enggak pernah kurang, pengen apa langsung ada gitu kan. Airnya itu juga, sungainya itu juga susu, madu dan lain-lain itu kan kenapa subhanallah sekali, itu enggak pernah bisa kenikmatan yang tak pernah bisa dibayangkan. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak salah itu di hadisnya itu memang a'datul jannah itu atau uiddatul jannah itu. Atau dalamnya tawab itu kan, ya tawab itu kan ada itu. Rabbi wadkhilna jinana gitu kan. Ya Allah, semoga Engkau masukkan kami ke dalam surga. Uzlifat lil muttaqina. Nah itu uzlifat yang didekatkan. Surga itu didekatkan lil muttaqina kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya disediakan, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti nanti kalau kita mandangnya di situ, kita akan melakukan ibadah, menjalani kehidupan di dunia, itu pasti insya Allah pengennya taat terus gitu. Paling tidak dia tidak ingin maksiat gitu. Kenapa? Karena kita merasa kalau saya maksiat nanti saya rugi gitu. Kalau saya maksiat saya bangkrut gitu. Tapi kalau saya taat saya akan rugi banyak. Kalau saya taat nanti saya akan mendapatkan untung banyak, tapi kalau saya maksiat maka nanti saya rugi bandar kan, dan lain-lain. Nah makanya fi asfaril akhtar ta'abud dawahir wal asrar. Kalau kemudian perjalanan isinya hanya maksiat, naudzubillah, hanya melanggar syariat, itu susah. Nanti capek saja itu, kesel di sini itu. Sampean yo, nyun sewu, gampang saja. Ngajak ngedet kan bahasanya, ngedet sama ajnabiyah itu ya, wanita ajnabiyah itu saja ya, bensinnya modal gitu ya, gorong kok ngedete makannya itu modal, diajak ngedet pinggir jalan ya izin kan, akhirnya sing rodok melarang titik itu ya, minimal ya ricis gitu kan, nah ini di situ kan ya, mungkin ya, dan lain-lain. Akhirnya kan uang terus gitu ya. Atau kemudian nggak mungkin kan makan doang, akhirnya misalnya bioskop sih gitu ya. Bioskop saja 2 orang itu, bioskopnya mungkin nggak mungkin sekelas sing nane gini ya, nggak perlu nyebut merek kayak sing harganya 25.000 kan nggak mungkin kan, pasti sing 50.000 itu ya. 2 orang sudah 200, ya Pak, 2 orang sudah 100, belum nanti makannya, belum nanti camilan saat nonton bioskopnya, itu bensinnya. Itu iya kalau kemudian mau pakai motor, apalagi nanti sampai karena motornya jelek, wah izin gitu ya, alasannya ingin ingin memuliakan ratu dan lain-lain, dia bullshit semua. Ya Allah, subhanallah, lucu dunia ini lucu kayak itu ya. Apa mana sampai nyewa sepeda itu kan, nyewa iPhone gitu.
Aduh, itu dan lain-lain itu. Kemudian di foto booth itu ya, di hunting dan lain-lain. Oleh ini kesel tok duit entek, waktu entek gitu ya. Perasaannya ya konek misalnya gak sido ya perasaannya dikorbankan gitu ya. Kadang berharap ternyata dia chatan dengan yang lain juga. Ya. Iya. Kan ya Allah itu kan is loro kabeh. Isine is kesel tok gitu. Dorong maneh kok naudzubillah oleh ini akhirnya maksiat kan gitu. Oleh ini akhirnya kemudian dicatat sebagai keburukan. Apa mana sampai kemudian mikirnya wah aku bondo, gak mungkin dong aku oleh tangan kosong. Akhirnya kemudian diajak nak hotel itu naudzubillah. Iku tambah double itu sampai kok nawain sampai nang hotel itu ya sampai kemudian naudzubillah melakukan zina dan zina sing nyoto ya bukan mukaddimat zina gitu. Tapi memang zina-zina sing nyoto kan naudzubillah itu sing kabeh itu. Wis sampean akhirnya rugi pondo itu ya. Wis pokoknya rugi lah banyak. Ojo sampai kok ada sing ngomong gak apa-apa apa ngedet hitung-hitung sedekah ojo sampai ada sing ngomong ngono ya. Ayo hitung-hitung sedekah. Sedekah paling afdol itu ya pertama ke siapa? Ke orang tua, ke keluarga. Sedekah paling afdol ke keluarga. Orang tua, anak, saudara itu sedekah paling afdol. Selanjutnya baru siapa tetangga. Lah iki duduk sopo-sopo kenal lewat DM ini ya. Jelo THR langsung di TF wes. Oke ya. Alasannya berjuang ini sembarang wes. Repot ya. Ngomong karo wong sing apa bucin itu repot memang. Sampai cari lah. Seperti itu ya. Memang al-hubbu a'ma wa apa? Al-hubbu a'ma wa asom. Cinta itu memang membutakan dan menulikan. Cinta itu membuat buta dan tuli. Al-hubbu a'ma wa asom. Al-hubbu a'ma wa asom. Sobat cari sampean. Pokoknya itu kasih kita saling mengingatkan. Wassallalan mugi-mugi paring rahmat. Salat sinten Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita. Rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali lan pira-pira keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan pira-pira sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sinten Allah tenggene kanjeng Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah Rabbul alamin kang mengerani pira-pira alam kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu taala Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Ya Allah. Allahumma a'idna ya Allah. Wa'idullah Allahumma a'idna Ramadan sinina ba'da sinin wa ba'da atam ala madhihi wa tardu ya Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Fatihah.